morning. Good morning, everyone. So, good morning, ladies and gentlemen here. So, I'm Jhansi. I welcome everyone here for the special event organized by our 49 Fertility Center in celebration of World IVF Day 2024. So we are here to acknowledge and appreciate the incredible journey of many couples who have found hope and happiness through this IVF. Okay, 49 has been a beacon of hope for countless families, and today's event is a testament for their unwavering commitment to making IVF accessible and also understand. So before we delve into today's program, let me give a brief history of World IVF Day and its significance. So World IVF Day celebrates the birth of Louise Brown. The first World IVF baby was born on this day, that is July 25th, 2024. Sorry, 1970. This day serves as a reminder of scientific breakthroughs that have transformed countless lives and continue to bring a joy to the families worldwide. To officially start the event, I invite our Dr. C. Jyoti Budi, Medical Director of 49 Fertility Center, and Mr. Vinesh Karia, Sir, Executive Director and CEO of 49, and also the IVF baby and their family to light the diya. చివరు బాగుంది అంటే చివరి కనబడుతుందా వాయిస్లో తెలుస్తుంది అర్థందా బాగుంది
Our theme for today's event is Together in IVF. This theme embodies our collective effort to support, educate, and empower couples on their fertility journey. It highlights the importance of unity and community in overcoming the challenges of infertility. To give us an overview of this theme, I'm pleased to invite Dr. Jyoti ma'am. Dr. Jyoti ma'am, floor is yours. You can have. A very good afternoon, Andi. Andarki. So today is a very auspicious day for all of us. Mana fertility law, all starting from fertility expert, 49 team, 49 family అనేది ఇప్పుడు 11 centers అన్నమాట, grace of God. So every time we feel that ఏదైనా మంచి వర్క్ చేయాలంటే మనము ఎక్కువ కష్టపడాల్సింది అవసరం లేదు. వెన్ హ్యూమన్ ఎనర్జీతో ఒక డివైన్ ఎనర్జీ కలిస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో టుడే వీఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ అండ్ ఓవర్వెల్మ్డ్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెలబ్రేషన్ 49 ఫ్యామిలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్, స్టాఫ్ అండ్ మెనీ పీపుల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆఫ్ 49 ఫ్యామిలీ, 450+ స్టాఫ్ వాళ్ళ బర్త్డేకినా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థ్యాంక్ 49 స్టాఫ్ ఫ్యామిలీ, ఈచ్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ రిలెంట్లెస్ వర్క్. ఈ 49 ఏపీ తెలంగాణలో ద బెస్ట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫర్టిలిటీ చైన్ అన్నటానికి కారణం ఆర్ స్టాఫ్. థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ దే డిజర్వ్ అన్ అప్లాడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాఫ్ ఆఫ్ 49. మీరు గమనించుంటారు మీడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఓన్ అ యూనిక్ కలర్. మొత్తం ఈరోజు సెలబ్రేషన్ ఎలా ఉందంటే వన్ పర్టిక్యులర్ కలర్ వీ హ్యావ్ చోజన్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సింబాలిఫైయింగ్ దిస్ డే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ welcome media brothers and sisters for this auspicious day. సో వరల్డ్ ఐవీఎఫ్ డే అనేది గ్లోబల్గా సెలబ్రేట్ చేయటం జరుగుతుంది. 1978లో 1147 లూయి బ్రౌన్ అని ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ గర్ల్ వాజ్ బోర్న్. ఫస్ట్ IVF girl was born అంటే it was a trend-sending. Why is it so important అంటే it was a trend-sending year అన్నమాట. Before Louis Born was born ఒక 300 attempts ఫెయిల్ అయింది. అంటే మీరు చూస్తే IVF సక్సెస్ రేట్ at that point of time అంటే 1978, 48 years from now was 0.3%. ఒక 300 మందికి IVF చేసే ఒక్క లేడీకే ప్రెగ్నెంట్ అయింది. బట్ టుడే ఇఫ్ యూ సీ IVF ఆల్మోస్ట్ 100లో 65 couples are going with pregnancy. 60 to 65 is the pregnancy rate. సో ఎంతోమంది పిల్లలు లేక బాధపడే కపుల్స్లో ఈ ఫర్టిలిటీ అనేది ఒక వెలుగుగా, ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్తున్నారు. సో ఈ మైల్ స్టోన్ ఇయర్ అనేది మనకి చాలా టచింగ్ డే అన్నమాట. The team of both the fertility experts, embryologists and whoever is working in fertility field. సో పిల్లలు అన్నప్పుడు కొందరు ఎవరో చెప్పారు, అరే పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఇండియాలోని. బట్ వన్ సైడ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, అదర్ సైడ్ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం. సో వీఆర్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ. ఒక 3 years డేటా చూస్తే 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లోనే మోర్ దెన్ 10,000 couples లైఫ్లో ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళారు. ఐ థింక్ ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అవర్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ గుడ్ థింగ్స్ వీ డూ, దట్ డివైన్ ఎనర్జీ షుడ్ బీ దేర్ విత్ అస్. అండ్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్, 49లో ఎవ్రీ టైమ్ the best and the technology to improve the pregnancy rates every time we want to do, and we want to do best to the society. So ee sandarbhanga ee day lo very two important things mem launch chestunnam. Together in IVF
ఇదొక వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఈ టుగెదర్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి? చాలామందికి ఓ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనగానే ఒక స్టిగ్మా. అరే నాకు ఇప్పుడు కూడా మీరు గమనిస్తే ఎంతోమంది కపుల్స్ ముందుకు రారు, నాకు పిల్లలు ఫర్టిలిటీలో అయింది అని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలోనే యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ 68 days ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ వాజ్ బోర్న్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్. బట్ ఆ ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ వాళ్ళు నో ఇట్ వాజ్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పుకున్నారు. ఇట్ వాజ్ అ స్టిగ్మా దెన్. బట్ వీ టుగెదర్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ అని ఆ స్టిగ్మాని బ్రేక్ చేయటానికి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటానికి, ఇప్పుడు పలానా కోవిడ్ వస్తే అందరూ పాజిటివ్గా నాకు కోవిడ్ వచ్చింది అంటున్నారు, షుగర్ వస్తే. సో సిమిలర్లీ లైక్ ఎనీ అదర్ డిజీజ్ ఫర్టిలిటీ కూడా ముందుకు రావాలి, టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో వి విష్ మెనీ మోర్ కపుల్స్ గో విత్ బండిల్ ఆఫ్ జాయ్ అన్నట్టు ఈ టుగెదర్ అని ఐవీఎఫ్ అని కంపాషనేట్ కేర్ ఫర్టిలిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి మేము చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టీమ్. అండ్ సెకండ్, ఇంకొకటి అవేర్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సొసైటీలో. మీకు అందరికీ తెలుసు వీధి నాటకాలను ముందు ఉండింది, ఒక చిన్న స్టోరీ క్రియేట్ చేసి అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం. సో 49లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ వీధి నాటకాలు. మనం చూస్తే ఇది వి కాల్ ఇట్ యాజ్ షో అనమాట. సో నుక్కడ్ నాటక్ అని ఒక షో అని మేము లాంచ్ చేస్తున్నాము ధర్మి థియేటర్ అకాడమీతో. సో దెర్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్. దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ దే కనెక్ట్ టు పీపుల్ అండ్ టెల్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ వే. పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు వరి అవ్వకండి, మేము ఉన్నాము అని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటానికి ఇది కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాము. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మ్యూజిక్. మ్యూజిక్ అనే దానికి వర్డ్స్ అవసరం లేదు, ఇట్స్ మ్యాజికల్ అనమాట. సో ఫర్టిలిటీలో బాధపడే వాళ్ళు చాలామంది కొంచెము సైకలాజికల్ స్ట్రెస్లో ఉంటారు, కొందరు వరి అవుతూ ఉంటారు. ఇటువంటి అయిన వాళ్ళకి 49 హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, ద మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్ అని. వెన్ యూ హియర్ ఎనీ మ్యూజిక్ మీకు ఏమవుతుంది, నార్మల్గా బాధపడే వాళ్ళు ఫస్ట్ మ్యూజిక్ వింటే మర్చిపోతాం మా బాధలన్నీ. సో ఈ మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్లో రియలీ దే వర్క్డ్ వెరీ వెల్. దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ కామింగ్ అండ్ కూలింగ్ ద మైండ్. సో ఈ మ్యూజిక్లో వీఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ. మన ఓటీ థియేటర్లో వెన్ పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ మనం ప్లే చేయాలి. అండ్ పేషెంట్స్ ఇది స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ విల్ సూదన్ హర్ మైండ్. అండ్ ఫర్ కపుల్స్ కూడా ఒక పాజిటివిటీ అన్నట్టు. సో వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్ అని కూడా వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ లాంచింగ్. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఏపీ తెలంగాణ, లైక్ RID విట్నెస్ సిస్టమ్, Ziltrix. So everything whichever is available outside we are trying and launching it in our city. So ఎంతో మంది పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు కపుల్స్ పిల్లలతో వెళ్ళాలనే మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ సందర్భంగా ఈరోజు కూడా ఈ లాంచ్ చేసి తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు సొసైటీకి ఎలా సర్వ్ చేయాలని మళ్ళీ నాకు ఒక వేరే వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఐ విల్ కనెక్ట్ యూ అండ్ అగైన్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. యా. Thank you, Jyoti ma'am, for your insightful overview. Now I have a very special moment to share with all you. So today we have a very special guest, very special. So for this event, it's none other than our IVF baby and their family. So I invite the IVF baby and their families onto the stage. No, they don't want
Sure. నా పేరు మానస్ అండి. నాకు 5 yearsగా పిల్లలు లేరు. 4 years బ్యాక్ IUI 3 స్కాన్లో నాకు IUI ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ సర్కిల్లోనే సక్సెస్ అయిపోయింది. చాలా అందమైన పాప వచ్చింది. నాకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను, ఎలా పుడతారో అని డౌట్ ఉండే, బట్ చాలా మిల్క్ బ్యూటీ లాంటి అమ్మాయి వచ్చింది నాకు. నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా వచ్చేసింది. నాకు 49 బాగా కలిసి వచ్చింది. జ్యోతి మేడం నేను ఎప్పటికీ మరవలేను. స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ నాగలక్ష్మి అక్క, చాలా హెల్ప్ చేసింది నాకు అక్క. నేను ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కనెక్ట్ అయ్యేది, రెస్పాండ్ అయ్యేది టైంకి. తను ఎంత బిజీగా ఉన్నా నాకు రెస్పాండ్ అయ్యేది. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అక్క. నేను జ్యోతి మేడం ఎప్పటికీ మరవలేను. 49 నాకు బాగా కలిసి వచ్చింది. నేను ఎప్పటికీ మరవలేను లైఫ్లో. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి పేషెంట్ మదర్ అయి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. సో వెరీ నైస్లీ షీ హెస్ పుట్ ఇట్ అండి. చాలామంది ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత న్యాచురల్గా కాదనుకుంటారు. షీఈ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్లో ఫస్ట్ బేబీ అయిన తర్వాత షీ న్యాచురల్లీ కన్సీవ్డ్ అనదర్ బేబీ. సో మేము ఎంతోమందికి సర్వీస్ చేశాము. సో తను చెప్పింది కూడా ట్రీట్మెంట్లో తను IUIలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది. అది కూడా బేసిక్ ప్రొసీజర్ అనమాట. సో వెరీ హ్యాపీ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. I request Jyoti ma'am to give the shawls to the patients. హలో, హాయ్ ఎవ్రీవన్, మై నేమ్ ఇస్ మోనికా. సిన్స్ 5 years నుంచి నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం చాలా ట్రై చేశాను. ఈవెన్ అన్ని హాస్పిటల్స్ తిరిగాను. నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇక్కడ 49కి వచ్చాను. నాకు PCOD ప్రాబ్లం అనేది ఉండేది. ఈవెన్ ఎగ్స్ రిలీజ్ కాకపోవడం అలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఎక్కడ వచ్చినా నాకు పీరియడ్ అనేది రెగ్యులర్గా రావడం, నీకు కన్సీవ్ అవ్వడం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది మేడం అనేసి అన్నారు. సిన్స్ నేను 49కి రాగానే నాకు అలా ట్రీట్ చేశారు. ఏంటంటే నీ ప్రాబ్లం అసలు ప్రాబ్లం కాదు, చిన్న ప్రాబ్లం అది. దానివల్ల ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు IVFకి కూడా ట్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ మీరు మెడిసిన్స్ ద్వారా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే నేను ఫస్ట్ మేడంని కన్సల్ట్ అవ్వాను, జ్యోతి మేడంని. నీ ప్రాబ్లం అసలు ప్రాబ్లం కాదు మ్యామ్, నీకు చాలా తొందరగా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. నీకు PCOD ప్రాబ్లం కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఈవెన్ మీరు మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయండి కన్సీవ్ అవుతారు అన్నారు. సిన్స్ 6 months నుంచి నేను రెగ్యులర్ స్కాన్స్ రావడం, ఇలా వాళ్ళు చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రై చేశాను. మెడిసిన్స్ ద్వారా నాకు కన్సీవ్ అయ్యాను. 5 years పడిన ప్రాబ్లం అంతా నేను బాధ అంటే నా బేబీ వల్ల. ఈవెన్ నేను అసలు ఏం ట్యాబ్లెట్స్ వాడాను, ఎక్కడ హాస్పిటల్స్ తిరిగాను, ఈవెన్ గుర్తు చేసుకోవడానికి కూడా అసలు రావట్లేదు. అంత హ్యాపీ, నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఇది నాకు హాస్పిటల్ కాదు, దిస్ ఇస్ ద టెంపుల్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జ్యోతి మేడం. నాకు చాలా బాగా సపోర్టివ్ చేశాను. తన సపోర్టివ్ వల్లనే నేను ముందు స్టెప్ వేశాను. ఈవెన్ మెడిసిన్స్ కానీ స్కానింగ్ కానీ చాలా భయం అయ్యేది నాకు. అదే ఈవెన్ నేను ఇంజెక్షన్కి కూడా భయపడతాను. అలాంటి మేడం నాకు ఇలా కాదు మా అలా అని యాజ్ అ మదర్గా చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ మై టెంపుల్, గాడ్ గ్రేస్ ఫర్ మీ. దిస్ ఇస్ మై గోల్డ్ ఏంజల్ ఫర్ గివెన్ టు మీ జ్యోతి మేడం. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు జ్యోతి మేడం. Thank you, madam. Thank you, ma'am, for sharing your beautiful story today. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తను నా గురించి చెప్పుండొచ్చు, బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్స్ అ టీమ్. ఇప్పుడు ఎన్నోసారి ఒక టీమ్, ఒక ఫ్యామిలీ బాగా పడాలంటే యునో ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ మంచిగా ఉంటేనే పిల్లలు కూడా అది ఇదన్నమాట. సో సిమిలర్లీ నాకు ఎప్పుడు 49 ఈజ్ అ టీమ్. Every doctor, every staff, every embryologist, everybody has played the role to do the best to the society annamata.
అన్ని 11 సెంటర్స్లో కూడా ఒక క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయాలనే దానికి ఇట్ ఈస్ లెడ్ బై హ్యావియర్, ఒక యూరోపియన్ అనమాట. సో హీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్ట్. SOP అని ఉంటుంది మనకి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటివ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ ఎవ్రీ మినిట్ టు మినిట్ ఈస్ బీన్ మానిటర్డ్ అనమాట. టెక్నాలజీ ఉంది ఫర్ దాట్. హ్యావియర్తో పాటు సందీప్ అని ఈజ్ హెడ్డింగ్ ద హోల్ embryology unit. So Sandeep, you want to express anything? Just 2 words. It's just I wanted to say happy embryologist day to all embryologists, and it's honor to be an embryologist because it's like we are always behind, but as 49 we are in front of everyone, that we are like everybody is taking our name, that we are also working good in embryology. So happy embryologist to everyone. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ పిల్లలందరినీ మేము డాక్టర్గా కపుల్స్తో మాట్లాడాము, బట్ టెక్నికలీ వాళ్ళని మంచిగా రెడీ చేయటం అంతా ఎంబ్రియాలజిస్ట్కి. సో ఐ టుడే టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్. డాక్టర్సే కాదు, ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీమ్ వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో టుడే ఐ థింక్ దే డిజర్వ్ అన్ అప్లాడ్. ప్లీజ్ డూ క్లాప్. అండ్ My name is Shivani. I'm studying in first class. My school name is Focus Techno School. My name is Shalini. I'm studying in first class. My school name is Focus Techno School. సో మన పిల్లలు చూస్తుంటే పెద్దగా అవుతున్నారు. వీఆర్ సో హ్యాపీ. మంచిగా అంటే స్టిగ్మా అనేది వీళ్ళ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఫర్టిలిటీలో ఎవరు పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు మన 49లో ఒక ఇమోషన్ ఏంటి అంటే ఏపీ తెలంగాణలో పిల్లలు లేక బాధపడే కపుల్స్ ఉండకూడదు. హ్యాపీగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చి ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఫర్టిలిటీలో సర్వీస్ చేస్తా, ఏ ఇంపార్టెంట్ డే అన్నప్పుడు సొసైటీకి సర్వ్ చేస్తా. IVFలో కూడా ఈసారి ఒక 25% దాంట్లో మనము డిస్కౌంట్లో చేసి ఇంకా ఎంతోమంది కపుల్స్ పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు బేబీతో వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఏ
అంటే మీడియాలో ఏంటన్నా చాలా మెసేజ్ ఉన్నప్పుడు గుడ్ మెసేజ్ కూడా వెళ్ళాలి. వీ నో దట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ వైరల్ అయిపోతుంది. బట్ వాట్ గుడ్ వీ వాంట్ టు డూ షుడ్ ఆల్సో స్ప్రెడ్ టు ద కమ్యూనిటీ. సో మీ హెల్ప్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. మీరు చేస్తేనే కదా అందరికీ తెలుస్తుంది. ఆ స్టిగ్మా వెళ్ళటానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మీరు కూడా. ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ అండ్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ రీచింగ్ పీపుల్, పెనిట్రేటింగ్ టు ద వెరీ 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 డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సొసైటీ. అండ్ హ్యాపీగా పిల్లలు లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Dr. Jyoti ma'am, and thank you all the IVF baby and their families. Now I request Dr. the importance of music. మ్యూజిక్ అనేది అది ఇట్స్ నాట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాజికల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్న మాట కాదు, అది మనసులో ఉన్న మాట, హార్ట్లో ఉన్న మాట. సో మ్యూజిక్ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ఎవ్రీబడి. అదొక ఎనర్జీ అనమాట. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, మన పిల్లలకి బాధపడే కపుల్ డిప్రెషన్స్ కానీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్తో వెళ్ళకూడదు. బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ స్ట్రెస్. ఈ స్ట్రెస్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్తో వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టుడే వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్. ఆ మ్యూజిక్లోనే ఆ పాజిటివిటీతో ఎంతోమంది పిల్లలతో వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాము. సో టుడే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఆ మ్యూజిక్ మీకు కూడా దీంట్లో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూట్ మ్యూజికల్ ఇది ఉంది, అన్ని మ్యూజిక్ నోట్ తీసుకొని చేశారు. సో విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. వీ వాంట్ యూ టు హియర్ అండ్ ఆల్సో స్ప్రెడ్ దిస్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్ టు టచ్ మెనీ మోర్ లైఫ్స్. స్టార్ట్స్ ద మ్యూజిక్. Yeah, we'll play the video. కొన్ని క్షణం మనము బాధలన్నీ మర్చిపోయాం. బ్రెయిన్లో ఉన్న అన్ని ఇరిటేషన్ ఇట్ హెస్ సెటిల్ డౌన్. సో వీ హోప్ ఈ కామ్నెస్తో పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు హ్యాపీగా బేబీతో వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Good morning, everyone. Thank you, the 49 team, for all the contribution. Thank you for all the media person here, spreading the joy of happiness. We I'm sure you all have recently seen the latest World Health Organization's research paper, which says that 1 out of every 6 couples across the world, including India, suffers from difficulty in conceiving or infertility. So as 49, it's our responsibility to reach infertile couples and help them to achieve the dream of parenthood. Now, most of the infertile couples in India don't reach at right place at right time because of many myths, taboos and stigma on infertility. So infertility is a WHO classified medical disease, and it can be very well treated, and brands, company like 49 and doctors can help couples achieve their dream of parenthood. But there is lack of awareness among general population, and most of the couple women feel it is their destiny or personal shortcoming. So in 49, being a responsible brand, we have launched a hashtag campaign together in IVF, where we are committed to spread right awareness, educate people
that if you are facing infertility, it's a medical disease, and come and consult a doctor at right time and right place so that you achieve your dream of parenthood. So improving awareness, spreading right education, and removing myth, all the stigma and taboo around infertility, we consider as our prime responsibility. One of the part to start this Together in IVF campaign, we recently launched a Nukkad Natak, which is done by Dharmi Theatres, where we do play in vernacular language as a part of story, which helps removing myth and stigma and create right awareness and educate the mass about infertility so that they can achieve the dream of parenthood without much difficulty. Thank you very much. Now I introduce the Nukkad Natak team from the Dharmi Theatre Academy. So they will be performing this Nukkad Natak for us. Ladies and gentlemen, please call them. ఓల్డ్ డేస్లో మనము వీధిలో అంటే చిన్న డ్రామా స్కిట్ లాగా చేస్తుండే కదా, సో సేమ్ అదే ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తారు ఒక టీమ్ మెంబర్స్. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ధర్మి థియేటర్ అకాడమీ నుండి వచ్చారు. సో ఈరోజు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మనం అందరం కలిసి చూద్దాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధర్మి థియేటర్ అకాడమీని చూస్ చేసుకున్న 49కి వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. స్ట్రీట్ ప్లే క్యాంపెయిన్ అనేది తెలంగాణ, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో వచ్చేసి కరీంనగర్, వరంగల్, ఎల్బీ నగర్, సికింద్రాబాద్, కూకట్పల్లి, అండ్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రలో వచ్చేసి విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమండ్రి అండ్ విజయవాడ, ఇవన్నీ స్ట్రీట్ ప్లే సక్సెస్ఫుల్గా మేము పర్ఫామ్ చేసి, ఈవెన్ వీ డోంట్ కేర్ రెయిన్ వచ్చినా కూడా మేము కేర్ చేయలేదు. వీ పర్ఫామ్ వెల్ అండ్ వీ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఎన్సిఎల్ బ్రాంచ్లో పర్ఫామ్ మీరు చూడబోతున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ. ఎవరు మీరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఓ అవునా? దేనికోసం? గురించి చెప్పడానికి వచ్చాం. అయితే ఆలస్యం దేనికి? చెప్పండి. అన్నో, ఇది మాటలతో చెప్పేది కాదు, చేతులతో చేసి చూపిస్తాం. అన్నో, ఇది మాటలతో చెప్పేది కాదు, చేతులతో చేసి చూపిస్తాం. అయితే ఇంకా మొదలు పెట్టండి.
ఎక్కడ ఏ శుభకార్యం జరిగినా నువ్వే ముందుకు కనిపిస్తావు. నీ చల్లని చేతులతో నా కోడల్ని ఆశీర్వదిస్తే 12 బిడ్డ పుడుతుందబ్బా. రా వచ్చే సారి పెట్టు. నాదే ఉందే పొల్ల, నేను పని కట్టుకొని దీవించావా ఏంది? వెళ్ళలేంటి ఎవరు? నా మనోరాలు కాదు, ముందు వచ్చిన ముత్తైదుల్ని దీవించ నువ్వు. రెండే ఎవరైనా మా సీత రాతల్లి సీత. అప్పుడే పండు ముసలి వాళ్ళం, 3 తరాల ముందు 3 తరాల వెనక చూసిన వాళ్ళం. ముందు వచ్చిన ముత్తైదుల్ని దీవించను. మా సీత రాతల్లి. సీతమ్మ ఇన్నల్లంటే కడుపులో కాయలేదని కంట్లో నలుసుపడినట్టుగా కంటికి దారపడేది. ఇక రందక్కర్లేదే పిల్ల, జనంతా నవ్వరాదు. పోయి అమ్మో, నవ్వంతా నీ ముఖానికేనా, నీ మనోడికి కూడా ఇస్తావా? పెడుతులు ఆగవే, అంతా గావర్ గావర్ చేస్తున్నావు. అమ్మ రాణి రాతల్లి రాణి పెళ్ళైన తొలిసూరులోనే 12 కమళ్ళ కన్నది. గంతటి అదృష్టం ఇవ్వకుండా చెప్పండి. అమ్మ తల్లి నువ్వు పెట్టవే. పెడుదూలే ఆగవే, నీ ఫ్రెండే కదా, ఎక్కడికి పోతుంది? అమ్మ కమల రాతల్లి, పెళ్ళైన ఏడాదిలోనే నీళ్ళు వస్తుంది పిల్ల. వాళ్ళ మామయ్యకి ఆపరేషన్ బాగా జరిగి ఇంటికి కూడా తిరిగి వచ్చేసాడు. ఏళ్ళ తరబడి రాని సర్కారు నౌకరీ కూడా వాళ్ళ ఆయనకు వచ్చింది. అంతా అది చేసుకున్న ఇష్టం. నువ్వు పెట్టవే పిల్ల. పిచ్చి మొహం పిల్ల, నువ్వు సార పెడతా పెడతా అంటుంటే అందరు ఎందుకు వద్దు వద్దు అంటున్నారు? చదువుకున్న అమ్మాయి ఆ మాత్రం ఆలోచించక్కర్లేదా? చూడు తల్లి, పిట్టొచ్చిన వేళ గొట్టొచ్చిన వేళ అంటారు. పిల్ల 5 ఏళ్ళైనా కూడా పిల్లల చేత నిండు చూడడానికి సరళ పెట్టాలనుకున్నావే. చూడు తల్లి, చేసే కార్యం శుభ్రం అయితే సరిపోతుందా? పెట్టే చెయ్యి కూడా అంత ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు నాకు నా ఫ్రెండ్ శ్రీమంతానికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ అవమానం తప్పమా? ఆయన నేను చేసే తప్పేటండి, చేసే తప్ప. మనం తిరగని గుడి లేదు, ఒక్కరి గడప లేదు, ఒక్కరి దేవుడు లేడు, కట్టని ముడుకోలేదు. ఆయన లోపల కాదంటే అమ్మవారికి పని చేసుకునైనా సరే ఒక్కదానొక్క బిడ్డను ప్రసాదించమని కోరుకున్నారే. మరి ఇంకా పిల్లలు పుట్టరా అండి? ఈ అవమానం మారాలి కదా. నువ్వు బాధపడకే, నువ్వు చూస్తున్న ఈ నవ్వులు నావి కాదు. ఈ ఆనందానికి కారణం మా అత్తగారు మామగారు కూడా కాదు. అవును, నువ్వు
వింటున్నది నిజం, చూస్తుందంతా అబద్ధం. 6 నెలల ముందు వరకు నా ముఖంలో కూడా ఈ చిరునవ్వు లేదే. ఎప్పుడు చూడు మా అత్తగారి సూటిపోటి మాటలు. పాపం ఆవిడ మాత్రం ఏం చేస్తుంది? తన బాధ్యత తాను సంతోషంగా నిర్వర్తించింది. ఆడపిల్లగా పుట్టడం పాపం కాదే, అదృష్టం. కానీ మాతృత్వాన్ని పొందడం పూర్వజన్మ సుకృతం, వరం. ఇలాంటి వరం పొందడానికి మేము 4 నెలలుగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాం. చివరికి ఆయనకి 2వ పెళ్లి చేద్దామని కూడా నిర్ణయానికి వచ్చారు. కానీ సరిగ్గా అదే సమయానికి మా బంధువుల ద్వారా నాకు 49 గురించి తెలిసింది. చివరి ప్రయత్నంగా మేము 49ని సంప్రదించాం. అంతే, నువ్వు చూస్తున్న ఈ వేడుక 49 డాక్టర్స్ చలవే. సమస్య ఏదైనా పరిష్కార మార్గం ఒక్కటే. ఎందరో మాతృత్వ పోషణ ఫలిత అక్షయ మాతృత్వ 49. జీవితం అంటే చిరునవ్వులు, చిరునవ్వులు అంటే పిల్లలు, పిల్లలు కలిగని మహిళలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ 49. జీవితం అంటే నవ్వులు, ఆ నవ్వులు పంచేది పిల్లలు, పిల్లలు అంటే 49. జీవితం అంటే నవ్వులు, ఆ నవ్వులు పంచేది పిల్లలు, పిల్లలు అంటే 49. చూసారుగా, ఆడపిల్ల పుట్టిన తర్వాత పెళ్లి చేయకుండా ఉంటే తల్లిదండ్రులకు ఆ బాధ్యత ఎంత భారం అవుతుందో. పెళ్ళైన తర్వాత అదే ఆడపిల్ల తల్లి అవ్వలేకపోయినా కూడా అవే బాధలు, అవే అవమానాలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి బాధల్ని, అవమానాల్ని అధిగమించాలంటే మీరు ఎదుర్కొనే ఎలాంటి ఫర్టిలిటీ సమస్యనైనా నిర్భయంగా మీరు మీ భాగస్వామితో చర్చించండి. మీలోని మాతృత్వతనానికి అడ్డుపడుతున్న సమస్యని 49 దృష్టికి తీసుకురండి. 49లో మీ ఫర్టిలిటీ సమస్యకి ఖచ్చితమైన పరిష్కారం దొరికి తీరుతుంది. 49 వసంతాలు ఎన్నైనా మీ ఇంట్లో పిల్లల చిరునవ్వులను అందించేది మాత్రం 49. Wipe the tears, fill the smiles, 49 is with you. Wipe the tears, fill the smiles, 49 is with you. Wipe the tears, fill the smiles, 49 is with you. Wipe the tears, fill the smiles, 49 is with you. పాలు చెప్పినా మీ పంతం మీకే కానీ కనీసం నా మాట వినరా? నా మాట వినకపోయినా పర్వాలేదు, కనీసం నా బాధని అర్థం చేసుకోండి. ఏమని వినాలి నీ మాటలు? ఏమైనా భగవద్గీత లేక రామాయణమా? ఇంటే పురాణాల మీద పట్టు రావడానికి. అయినా ఆ మాట విని నన్ను నలుగురిలో డౌన్ పాల్ చేయాలనుకుంటున్నావా? నువ్వు చెప్పినవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నా కదా, ఇంకా అది చేయి ఇది చేయి అంటే ఏమైనా మట్టి బొమ్మడా లేక కీస్తాడే మిషన్ బొమ్మడా? అయినా ప్రాబ్లం నీ దగ్గర పెట్టుకుని చీటికి మాటికి నన్ను హాస్పిటల్ చూపించుకోమంటే ఏంటి అర్థం? నువ్వు హెల్తీగా రావాలి కావాలంటే చూడు, 5 కిలోమీటర్ని హాఫ్ అన్ అవర్లో జాగ్ చేసి చూపిస్తా. నువ్వు చేయగలవా? ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒక రోగంతో ఏవేవో టాబ్లెట్స్ వేసుకుని 5 సంవత్సరాలు పిల్లలు పుట్టుకుండా తయారయ్యారు. పైగా మళ్ళీ నన్నే అంటున్నావా? అసలు నీకు లేదు పట్టని ప్రాబ్లం ఉందా? పైగా మళ్ళీ నన్నే ఆ టెస్టులు ఈ టెస్టులు చేయించుకోవాలనుకున్నావు. ఎన్నో అన్ని టెస్టులు చేయించుకున్నా, రిపోర్ట్స్ అన్ని నెగిటివ్ గానే వచ్చాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? రిపోర్ట్స్ చూపించమంటేనేమో నీకేం చేస్తే పిచ్చి మొత్తాలంటే నిజాన్ని దాచిపెట్టారు. అయితే నిజం ఎన్నాళ్ళు దాగుంటుంది? నాకు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కాల్ చేశారు, మీ రిపోర్ట్స్ గురించి మొత్తం చెప్పారు. అందుకే మిమ్మల్ని సీమెల్ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్తున్నాను. అందుకే వదిలేస్తున్నారు. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. ప్రైవేట్ గా ఉండాల్సిన మ్యాటర్ని పబ్లిక్ లో పెడితే అలాంటి వాడి ఇగో అర్థమదు.
నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏమైపోతుందో కూడా ఆలోచించిన వాళ్ళు. అలాంటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని నన్ను నలుగురిలో నగ్నంగా నిలబడమంటావా? నో, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే నువ్వే వెళ్ళు. నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో. ఏమైందమ్మా? ఏంట్రా చందు? ఏంటి అమ్మాయితో గొడవ? ఎందుకు ఏదో వెళ్ళిపోవాలంటున్నావు? ఏమైంది? ఏం లేదమ్మా, ఏదో విసిగిస్తుంటే నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి వెళ్ళు అంటున్నాను. నువ్వైనా చెప్పమ్మా, అసలు వాడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు నీతో? ఎప్పుడు లేని మీరిద్దరు ఇలా గొడవ పడడం ఏంటి? పెళ్ళై 2 ఏళ్ళు దాటిన దగ్గర నుంచి రోజు మాకు ఇదే గొడవ. అయినా నేను పిల్లలు పుట్టట్లేదని చెయ్యని పూజ రూమ్లు అంటే ఏమైనా ఉన్నాయా? మీరు వేగపాల లేకుండా ఈ రూమ్ చేయి, ఈ పూజ చేయండి చేస్తూనే ఉన్నారు. అయినా కూడా నేను అర్థం చేసుకోవట్లేదు. వెళ్దాం రండి హాస్పిటల్ కంటే, నేను రాను, ఎక్కడికి రాను, నేను బాగానే ఉన్నానని చెప్తున్నాను. మీరే చెప్పండి అన్నయ్య, ఇలా ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది, సొల్యూషన్ అనేది తెలియకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పండి సమస్య అనేది? అయినా నాకు అన్నిటికీ కట్టుకట్ట వేసేదెవరు ఈయన కాదా? చూడనా, నువ్వంటే మొగుడివి కాబట్టి వెళ్ళిపోవాలగానే వేరే గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని ఏడుస్తుంది. కానీ సమాజం అలా కాదు, అడుగడుగున ఆడడానికి సవాలే. అందులోనూ పెళ్ళై 5 ఏళ్ళైనా పిల్లలు పుట్టలేదంటే శవాన్ని పిక్కుతునే రాబందులా సూటిపోటి మాటల్ని బ్రతికుండగానే శవాన్ని చేస్తారు. అందుకే ఒకసారి నందిని చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచించు. వీలైతే తను చెప్పింది చేయడానికి ప్రయత్నించు. నేను కూడా ఒకసారి మీ నాన్నగారితో మాట్లాడతాను. లక్ష్మి, హాట్ వాటర్ పెట్టు. పెన్షన్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. పెన్షన్ ఆఫీస్ కి తర్వాత వెళ్తారు, కానీ ముందు మన ఫ్యూచర్ ఆఫీస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇలా రండి. ఏమైంది లక్ష్మి? మనకేదో ఫ్యూచర్ ఆఫీస్ అంటున్నావు, అయినా మన ఫ్యూచర్ మనకు చందు ఉన్నాడు కదా. మన ఫ్యూచర్ కి చందు ఉన్నాడండి, మరి చందు నందినిలకి ఫ్యూచర్ ఉండొద్దా? వాళ్ళేమో ప్లాన్స్ లో ఉన్నట్టున్నారే, అందుకే కొంత టైం తీసుకుంటున్నారేమో. నిన్నటి వరకు నేను అలానే అనుకున్నానండి, కానీ టైం లేదు, ప్లాన్స్ లేదు, అంతా మనోడు చేసిన నిర్వాకమే. ఏమైంది లక్ష్మి? కాస్త అర్థమయ్యేలా చెప్పు. తనలో ఏ ప్రాబ్లం ఉందో ఏంటో అని ఎన్ని పూజలు వ్రతాలు చేయించానండి నేను గొడవపిల్లతో, కానీ ప్రాబ్లం అంతా మనవాడేమోనే ఉందట. ఏం మాట్లాడుతున్నావు లక్ష్మి? వాళ్ళ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి? ఏదైనా మీ ఆడవాళ్ళలోనే కదా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది. నాకు మాత్రం ఏం తెలుసండి, నేను మీ కాలం మనిషినైనా నేను అదే నిజం అనుకొని గొడవపిల్లని తప్పు పట్టాను. అయినా ఇంట్లో ఒక విశేషం జరగాలంటే ఎవరికి వారు పట్టనట్టుంటే సరిపోతుందా? నలుగురు కలిసి కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తేనే కదా అసలు సమస్య ఏంటనేది తెలుస్తుంది. దానికంటే ఒక పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది. సమస్య ఎంతకాలం తెలియక పరిష్కారం చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పాక పరిష్కారం దొరికింది లక్ష్మి. ఏంటంటే మీరు మాట్లాడేది? అవును లక్ష్మి, రోజు నాతో పాటు జాగింగ్ చేసే మన మాస్టర్ దశరథ్ బాబు కూతురు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇంకా వాళ్ళ అల్లుడైతే అమ్మాయిని పుట్టింట్లో దిగబెట్టి వెళ్ళాడంట. విషయం ఏంటని తెలుసుకుంటే లోపం అబ్బాయిలోనే ఉందని తెలిసిందట. అయ్యో పాపం, మరి అమ్మాయి పరిస్థితి ఏమైందండి? ఏమైంది అనుకుంటున్నావు? నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఏం జరగలేదు లక్ష్మి. సమయానికి వాళ్ళకి తెలిసిన వారి వల్ల 49 హాస్పిటల్ గురించి తెలిసింది, అంతే. మన రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతూ అత్యంత అధునాతనమైన ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి పిల్లలు పుట్టని దంపతుల పాలిట వరంగా మారిన 49 సంస్థ మన మాస్టర్ వాళ్ళ కూతురికి కూడా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా చేసి 12 పిల్లల్ని వాళ్ళ చేతిలో పెట్టింది. ఆ ఇంట్లో పిల్లలు అల్లరిని చిరునవ్వుని చిందించిందట. మరి ఐవీఎఫ్ అంటే టెక్నాలజీ కదండి, టెక్నాలజీ పుట్టే పిల్లలు సాధారణ పిల్లలాగే ఉంటారు. ఐవీఎఫ్ అంటే టెక్నాలజీ కాదే, మన 49 సంస్థ వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సరైన లైఫ్ స్టైల్ సజెషన్స్ తో 12 పిల్లల్ని వాళ్ళ చేతిలో పెడతారు. ఒక విషయంలో ఎటువంటి డౌట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అయితే పదండి, ఇప్పుడే ఈ విషయం చందు నందినిలకి చెప్తాం. మా దాకా మీరు రావడం ఉంది లేదయ్యా. నేను ఆయన కథ చెప్తున్నాను, మీరు అదే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నేను నా ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. మాతృత్వాన్ని అందించడంలో అత్యంత రిజల్ట్ కనబరుస్తున్న 49 లో కన్సల్ట్ అవుతే మన సమస్యతో పాటు సజెషన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ తో పిల్లలతో సంతోషంగా ఇంటికి రావచ్చు. కానీ ఆయన నా మాట పట్టించుకోవట్లేదు. కనీసం మీ అమ్మ నాన్న మాటలు వింటారా? పిల్లలు కావాలంటే అమ్మాయి ఉండదు. నాలో ఉన్న అపోహలని పోగొట్టిన 49 లో ఇప్పుడు ఒక అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేస్తాను. చూసారుగా, పెళ్ళైతే కేవలం 2 మనుషులు ఒకటవుతారు, కానీ వారిరువురి మధ్య సఖ్యత ప్రేమ ఉంటేనే కుటుంబం అవుతారు. ఆ కుటుంబంలోకి సంతోషం రావాలంటే వాళ్ళిద్దరూ తల్లిదండ్రులు అవ్వాలి.
మాతృత్వం అనేది ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెంటో తండ్రి అనిపించి రైట్ టైం, రైట్ అప్రోచ్, రైట్ ట్రీట్మెంట్ కి పెద్ద కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు. సో అవేర్నెస్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే బేసికలీ కరెక్ట్ టైంకి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేమైతే ఎంత అవేర్నెస్ చేస్తున్నామో ట్రీట్మెంట్ కాకుండా న్యాచురల్గానే ఒక ఏజ్లో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తే ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం ఉండదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ద రైట్ ఫర్ ఎవ్రీ కపుల్. సో బట్ కొందరికి ఈ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వటం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. సో వీఆర్ దేర్ ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ వాట్ ద సెలబ్రేషన్. అండ్ టుడే ఈజ్ వరల్డ్ ఐవీఎఫ్ డే. ఈ డే ఒక ఆస్పీషియస్ డే అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్. వీఆర్ వెరీ ఆనర్డ్ అండ్ నౌ యూ నో వాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ హ్యావ్ ఆన్ సొసైటీ. So creating awareness of fertility treatment and a stigma తీయటానికి I think you play a very very important role అండి. Yeah. అంటే పిల్లలు లేక బాధపడే ప్రాబ్లమ్స్లో చాలామంది ముందు ఓన్లీ లేడీస్ ప్రాబ్లం అనుకునే వాళ్ళు 45% ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మేల్. సో 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో డెడికేటెడ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఆండ్రాలజిస్ట్ కూడా ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం మేము అది కూడా లాంచ్ చేసాము. సో మేల్స్ కూడా ఏ స్టిగ్మాతో వెళ్ళాల్సింది అవసరం లేదు. వి రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ శశాంక్ our andrologist to speak few words. Hi, good afternoon everyone. So we are now presently launched with Andromax. So ఇప్పుడు సంతానలేమి సమస్య పడుతున్న మేల్ ఇండివిజువల్స్, మేల్ పేషెంట్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి కన్సల్ట్ కావచ్చు ఫర్ ఏదైనా స్పర్మ్ కౌంట్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి స్పర్మ్ కలెక్షన్ మెథడ్స్లో కూడా. సో ఒక సైంటిఫికలీ మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ తోటి మెడిసిన్స్ ద్వారా లైఫ్ స్టైల్ అది ఏ కారణంతో అవుతుంది, ఏదైనా జెనెటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉందా, దానికి స్పెసిఫికలీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఆర్ ఏదైనా ఇర్రివర్సిబుల్ కాజెస్ ఉంటే ఫర్ దట్ వీఆర్ దేర్ ఫర్ గైడింగ్ అదర్ IUI ఆర్ IVF. ఈ పద్ధతితోటి చాలా పేషెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్, ఈవెన్ జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్న పేషెంట్స్కి మనం టెస్టెస్ నుంచి డైరెక్ట్లీ స్పర్మ్ రిట్రీవ్ చేసి వాళ్ళ జెనెటిక్స్ తోటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఒక హ్యాపీ టేక్ హోమ్ బేబీ తోటి దే హ్యావ్ గాన్ హోమ్. సో డెఫినెట్లీ మీరు ఏదైనా బాధపడుతుంటే యూ క్యాన్ కమ్ కన్సల్ట్ మీ అండ్ ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ శశాంక్ క్వైట్గా వెరీ క్యూట్గా చెప్పారు. బట్ మీకు తెలీదు, ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి బాధపడే వాళ్ళు ముందు ఎలా ఉండేదంటే దే యూస్ టు గెట్ దేర్ మదర్ ఇన్ లా వచ్చి నా కోడలికి పిల్లలు అవ్వట్లేదు అని. దే యూస్ టు నెవర్, మేల్స్ యూస్ టు నెవర్ కమ్, అరే నాకెందుకు, నా ప్రాబ్లం ఏంటని. ఈ నుక్కట్ నాటక్లో కూడా మేల్స్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని జెనెటిక్ ఫాదర్ అవ్వచ్చు అని అవేర్నెస్కి. ఈ అవేర్నెస్ వల్ల మీరు గమనిస్తే కంపేర్ టు లాస్ట్ 20 years
to be blessed with parenthood, taking IVF as a treatment. Thank you. Being one word about 49 Fertility Center. So 49 Fertility Center stands for best-in-class IVF result at the most affordable cost. Thank you. How many members you treated in these years? So we feel honored and we feel blessed that till date we have helped more than 11,000 couples to achieve the dream of parenthood with IVF. Any offer running right now? Being a conscious and responsible brand, we understand that IVF is a costly affair for most of the couples in India. So we are at present offering 25% discount on our IVF package so that more and more couple can take the treatment and can be blessed with parent. Tell me about your branches in Hyderabad. We have total 11 clinics across AP and Telangana. We have 4 clinics in Hyderabad, 1 in Warangal, 1 in Karimnagar, 1 in Vizag, 1 in Vijayawada, 1 in Rajahmundry, 1 in Tirupati and 1 in Kurnool. Going on 49 till now. So till now 49 has the highest number of clinics in AP Telangana and we have presence of more than 10 years of proven track record. And we focus a lot on offering best-in-class result to patient, ensuring safety, transparency, and highest standards of ethics. Thank you so much. Thank you. 49 Fertility Center మెడికల్ డైరెక్టర్ CEO జ్యోతి గారు ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం. మ్యామ్ నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. మేడం ఈరోజు వరల్డ్స్ IVF డే, సో సెలబ్రేషన్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ముందు ఏం చెప్పబోతున్నారు? చాలా హ్యాపీ అండి. ఇట్స్ ఆస్పీషియస్ డే అనమాట. సో 1978లో ఫస్ట్ IVF బేబీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 25th July. సో ఈ సందర్భంగా తన బర్త్డేకి మొత్తం గ్లోబ్లోనే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఫ్రమ్ 450+ స్టాఫ్ వాళ్ళ బర్త్డేకి ఎక్కువగా ఎనర్జీ ఇచ్చి ఈ డే అని సెలబ్రేట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఈ డేలో వీ హ్యావ్ కమ్అట్ విత్ 2 ఇంపార్టెంట్ లాంచ్ అండి, టుగెదర్ ఇన్ IVF అని. పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు మీరు గమనిస్తే ఎంతో మంది సైకలాజికల్గా కొంచెం అప్సెట్ ఉంటారు. సో వాళ్ళతో వాళ్ళ జర్నీలో ఒక ప్రాబ్లంతో ఉండి ఒక బేబీతో వెళ్ళే జర్నీలో మనం సహకారంగా డాక్టర్స్ అండ్ స్టాఫ్ ఉన్నాము అని ఈ టుగెదర్ ఇన్ IVF అని లాంచ్ చేస్తున్నాం. అండ్ పిల్లలేక బాధపడటం ఈజ్ నాట్ స్టిగ్మా, టెక్నిక్స్ ఉంది. అండ్ బేబీ హెల్త్ కూడా చాలామంది అనుకుంటారు ఇది పుట్టిన బేబీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని. మీరే చూసారు మన IVF బేబీస్ అందరూ ఎంత హెల్తీగా ఉన్నారు. అండ్ ఫస్ట్ బేబీ లూయి బ్రాన్ అని షీ హ్యాడ్ నార్మలీ షీ కన్సీవ్ 2 kids అనమాట న్యాచురల్గానే. సో అన్ని డౌట్స్, స్టిగ్మా, మిత్స్ అని షీ ప్రూవ్డ్ బియాండ్ డౌట్ అన్నట్టు. సో ఈ సందర్భంగా మ్యూజిక్ ఆఫ్ హోప్ అని కూడా ఒక మ్యూజిక్ కూడా లాంచ్ చేయటం జరిగింది. అండ్ ఇది ఒక మైండ్ని కామ్ చేయటం, కూల్ చేయటం ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీతో పాటు, స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీతో పాటు ఈ అదర్ అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లాంచ్. అండ్ ఇంకా ఎంతోమంది పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళు ఒక బేబీతో వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాం. మ్యామ్ ఇది అంటే నార్మల్గా ఇది స్థాపించి కూడా ఈ రోజు వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? 2013లో వి స్టార్టెడ్ 49 అండి. సో వెరీ ఎమోషనల్ జర్నీ అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ 12 years ఈ జర్నీలో మేము డేటాని కలెక్ట్ చేయలేదు ఇనీషియల్గా. లాస్ట్ 3 years వరకు డేటా కలెక్ట్ చేస్తే మోర్ దెన్ 10,000 couples ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళారు మన సెంటర్ నుంచి. సో ఐ థ్యాంక్ ద స్టాఫ్ అండ్ ఆల్సో మీడియా టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. బేసికలీ చాలా మందికి తెలీదు. ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ కూడా ముందు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇలా IVFతోనే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ అండ్ పుట్టే బేబీస్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్తో ఉండదు, వెరీ హెల్తీ బేబీస్ అనమాట. అండ్ అఫోర్డబిలిటీ కూడా వీ వాంట్ టు డూ బెస్ట్ అనమాట. ఈ టెక్నాలజీకి చాలా అఫోర్డబుల్గా సొసైటీలో వెళ్ళాలి. ఈవెన్ పువర్ పీపుల్ కూడా బాధపడకూడదు బేబీతో వెళ్ళాలని మేము ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి క్యాంప్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ 25th నుంచి 1 month 25% డిస్కౌంట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్ని సెంటర్స్ ఆఫ్ 49లో.
నార్మల్గా మీకున్నటువంటి బ్రాంచెస్ గురించి ఒకసారి చెప్తారా? So 49 when started అండి, we started with one branch in సికంద్రాబాద్. తర్వాత చాలామంది డాక్టర్స్కి ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాట్ వీ థాట్ వాజ్, చాలామంది దూరం నుంచి తిరుపతి, గుంటూరు, సో మెనీ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. 10-15 days ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళేవాళ్ళు. సో వాళ్ళకు కూడా ఆ ఊర్లోనే ఫెసిలిటీస్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళంతా టైం వేస్ట్ చేయాల్సింది అవసరం లేదని వి స్టార్టెడ్ 11 centers. 11 centersే కాకుండా వీ హ్యావ్ మెనీ డాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఎవ్రీవేర్ అనమాట. సో సొసైటీకి ఈ టెక్నిక్తో అందరికీ కూడా అందించాలనేది ఒక ఉద్దేశం. రైట్ మ్యామ్, ఒక్క మాటలో 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ గురించి వన్ వర్డ్లో ఏం చెప్తారు మీరు? 49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. I can tell that. Right. Thank you so much. Today is World's IVF Day. So how do you feel, sir? So I feel very privileged, honored and elated on the day because we celebrate this day which has inspired millions of couples across the world to achieve their dream of parenthood through IVF. So on this day we create right awareness, we educate the mass, we try and remove myth, stigma and taboo around infertility, and we encourage people, educate them to accept infertility as any other medical disease and come forward for treatment. Consult a doctor at right place at right time so that you are blessed with parenthood. How are you moving forward on villages especially? So we watched that drama, right? So tell me about that. So being a responsible brand, we believe that creating right awareness and educating the mass who are suffering from infertility and are suffering in silence. So we collaborated with Dharmi Theatres and we developed Nukkad Natak, which is street play, which is in very vernacular language. And this play has been done in Tier 2, Tier 3 small cities across AP Telangana to remove the myth and stigma around infertility. So it's our humble attempt to help infertile couple to understand by removing myth and stigma and accept it as a medical disease and take treatment at right place. Thank you so much. So 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో ముగ్గురికి బర్త్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడే మనతో పాటు పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి, మీ పేరు? విజయలక్ష్మి. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము మాది పాలకుర్తి కానీ వరంగల్ జిల్లా కానీ ఖమ్మం నుంచి వచ్చారు. మీ పేరు? సతీష్ కుమార్. మీరు అంటే దాదాపుగా పెళ్ళైన నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ముందుగా మీ పెళ్ళై? పెళ్ళయి 10 ఏళ్ళకు 10 years. 10 సంవత్సరాలు అంటే మీరు పిల్లలు లెక్క ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడి ఉంటారు? 10 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నా మ్యారేజ్ అయ్యి 16 సంవత్సరాలు. ఓకే, రైట్. సో మీకు ఈ 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అనేది ఎవరి ద్వారా తెలియడం జరిగింది మీకు? ఫోన్లో మొబైల్లో చూసుకున్నాను. సో ముందుగా ఎవరిని అప్రోచ్, డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వచ్చారా, ఎవరిని అప్రోచ్ అయ్యారండి? జ్యోతి మేడం ఆపరేటర్. ఎలా ట్రీట్ చేశారు, అంటే ఇక్కడికి రాగానే ఎలా ఉండింది అంత ప్రొసీజర్ కావచ్చు? మీకు కన్ఫామ్గా చేస్తాను, ఏది భయపడకండి, నేను చూసుకుంటానని ఒక సంవత్సరంలో మాకు కన్ఫామ్ చేసింది. 3 పీపుల్తో బయటికి సంతోషంగా వెళ్ళాము. అంటే ఓన్లీ వన్ టైం? అవునండి, రైట్ అండి. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కదా. హాయ్. సో 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం ఒక ముగ్గురికి బర్త్ ఇచ్చినటువంటి విజయలక్ష్మి గారు కదా, రైట్. ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 3 బేబీస్తో మీరు బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది? ఎట్లా? చాలా సంతోషం మేడం. అలా అంటే వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉండింది? బాగుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు? ఏం కలగలేదు, అనిపించింది. సో మళ్ళీ మీరు భర్తీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరికైనా ఇట్లా పిల్లలు లేని వాళ్ళకి, సంతానం లేని వాళ్ళకి చెప్పడం అయితే జరిగిందా? చెప్పాము, వచ్చారు కూడా కన్ఫర్మ్ అయింది వాళ్ళకి కూడా. మీ ద్వారా ఎంతమంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది? 4 members వారు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఒకరికి 2 కన్ఫర్మ్ అయింది, వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. కతిమ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. సో మీరు ఇప్పుడు మీ నేటివ్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి? అవును మేడం, వరంగల్ జిల్లా పాలకుర్తి. ఏం చెప్తారు మిగతా పిల్లలు లేకుండా బాధపడే వాళ్ళకి ఇక్కడ 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ గురించి మీరు ఒక్క మాటలో మీరు ఏం చెప్తారు? ఇతర చిన్న చిన్న హాస్పిటల్ తిరిగే బదులు 49 హాస్పిటల్ లాంటి పెద్ద హాస్పిటల్కి వస్తే మనకు కన్ఫామ్గా పిల్లలతో సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళడం సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు. ఓకే.
థ్యాంక్ యూ అండి. సో చూసారు కదా, మరి కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు మనతో పాటు, ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఎంతో సంతోషంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులకి గురి కాకుండా కూడా 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అనేది హ్యాపీగా సంతానం లేని వారికి ఇక్కడికి వస్తే చిరునవ్వుతో పిల్లల్ని ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు. మరి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మీరు ఒక్కసారి పిల్లలు లేకుండా బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని అయితే విజిట్ చేయండి. జ్యోతి మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో మీకు సంతానం కలుగుతుంది. హ్యాపీగా ఇక్కడ నుంచి స్మైల్ ఇస్తూ కూడా వెళ్తారని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. మాట్లాడదాం మరి కొంతమంది పేరెంట్స్తో. మరో బేబీతో మన ముందున్నారు మానస గారు, ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్తే మానస గారు. నమస్తే. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇక్కడ అమీర్పేటలో ఉంటామండి మేము. అంటే దాదాపు మీ పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? 9 years అవుతుంది. 9 years. 9 yearsలో అంటే 9 years నుంచి మీరు పిల్లలు లేకుండా బాధపడ్డారా? అంటే 5 years అయింది. 6 years రన్ అవుతుంటే మా బేబీ యోషిత ఎట్రానేనా. సో ఇక్కడ అంటే వన్ టైం మీకు ఎన్ని బేబీస్? ఫ్రీ క్యాంప్ ఉన్నది అప్పుడు. ఫస్ట్ సైకిల్లోనే సక్సెస్ అయిపోయింది తను. సో ఇద్దరు తిను న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ, న్యాచురల్గా బేబీ బాయ్. ఓకే, క్యూట్ ఉన్నారు. మీ పాప పేరండి? యోషిత. సో ఈ బేబీ 49లో సో పాపకి ఎన్ని ఇయర్స్? 3 ఈమెకి. సో ఈ పాప ఇక్కడ 49లో వచ్చిన తర్వాత బేబీ న్యాచురల్ గా అనేది లక్కీ కలిసి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు. చాలా లక్కీ. న్యాచురల్ ప్లస్ బేబీ బాయ్ 2 కలిసి వచ్చాయి. ఎట్లా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ? అంటే మీరు ఏమైనా పిల్ల ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పిల్లలు లేకుండా ఏమైనా ఇబ్బందులు పడ్డారా? ఫ్యామిలీతో ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ బయట వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఫ్యామిలీ పరంగా అయితే మామూలుగా అర్థం చేసుకుంటారు. బయట వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఇంకా పెళ్ళి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది, ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు, పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది, ఇంకా పిల్లలు లేరేంటి అంటే లోలీగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం. మాలో మేము మామూలుగా 10 years అవుతున్నా 4 years అవుతుంది అని చెప్పుకునే వాళ్ళం. మేము ఎక్కువ ఇయర్స్ అయితే ఇంకా పిల్లలు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, అలానే ఎక్కువ ఇయర్స్ ఉంటే తక్కువ చేసి చెప్పుకునే వాళ్ళం మేము. అలాంటి ఫీల్డ్లోకి అయితే గురయ్యారు చాలా. మీరు నార్మల్గా ఇక్కడ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎంతమందికి సజెషన్ చేయడం జరిగింది? అంటే బేబీస్ లేని వాళ్ళకి ఇక్కడ మేము చూపించుకున్నాం, ఇక్కడ బాగుంది, మీరు వెళ్ళొచ్చు అని ఎవరికైనా చెప్పడం జరిగింది? ఎవరైనా మీ వల్ల విజిట్ చేశారు ఇక్కడికి? తను నా వల్లే వచ్చింది, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయింది. కజన్ సిస్టర్ ఇంకా 4 members చెప్పాను నేను. బట్ తను కొంచెం లాంగ్ ఎక్కువ అయిపోయి రాలేకపోయారు. తనైతే ఇక్కడే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? మీ ఫ్యామిలీ అందరు వచ్చారా? ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో? మీ అందరికి అంటే మిమ్మల్ని విమర్శించిన వాళ్ళకి కావచ్చు, అందరికి కూడా ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకుంటున్నారు. అసలు చాలా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా అంటే నాతో మాట్లాడడానికి కూడా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉండగలరు. ఎందుకంటే అప్పుడు నన్ను బాగా అనేసారు కదా, ఇప్పుడు సరిగ్గా మాట్లాడలేరు. నైస్. సో ఇక్కడ 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో అంటే ఈవిడ మానస గారు బర్త్ ఇచ్చారు బేబీకి. సో ఇంత చక్కగా ఉన్నారు కదా, చాలా క్యూట్గా భలే అనిపిస్తున్నారు. సో నిజంగా అంటే ఎప్పుడు ఏమైనా మీకు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఏమైనా సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా లేదా అని చెప్పారు, లేదా 1 timeకే అయిపోతుందని? ఎలా అయింది? అంటే డాక్టర్ జ్యోతి మేడం గారు చెప్పారు 50% మా చేతిలో ఉంటుంది, 50% అది దేవుడి చేతిలో ఉంటుందమ్మా, అవ్వచ్చు ఆకపోవచ్చు అని అన్నారు. బట్ నేనైతే దేవుని నమ్ముకున్నా. ఫస్ట్ సర్కిల్లోనే సక్సెస్ అయిపోయింది. చాలా హ్యాపీ, లక్కీ. అంటే నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా వచ్చేసింది. చాలా హ్యాపీ, లక్కీ చాలా లక్కీ. హాయ్, నీ పేరు? నీ నేమ్ ఏంటి? చెప్పు. నీ నేమ్ ఏంటో చూడు, కెమెరా చూడు. నీ పేరేంటి? చెప్పు. హౌ క్యూట్. రైట్, మీ కజిన్తో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. మీ కజిన్ చెప్పడం వల్ల మీరు ఇక్కడికి రావడం? యా కజిన్ చెప్పడం వల్ల నేను ఇంకా యూట్యూబ్స్ కూడా చూశాను. సో ఏంటంటే చాలానే యూట్యూబ్ చూశాను అన్ని హాస్పిటల్స్. బట్ ఈ 49 అనేది కొంచెం నేను ఇక్కడికి వచ్చేదాకా తెలీదు ఇంత ట్రస్టబుల్ సంతానం వల్ల ఇంత హ్యాపీగా ఉంటా అనేసి. సిన్స్ ఒకసారి మా సిస్టర్ వచ్చింది, నాకు తెలిసిన కజిన్ సిస్టర్. సో వచ్చాక నేను ఇలా అప్రోచ్ అయ్యాను, నువ్వు కూడా ఒకసారి అవ్వంటే లేదు నేను చాలా హాస్పిటల్ తిరిగాను, అసలు నేను రాదలుచుకుంటలేను ఇంకా హాస్పిటల్కి అన్న టైంకి నాకు ఒక లాస్ట్ హోప్ ఇది 49. ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ మేడంని కన్సల్ట్ అయ్యాను. సో అండ్ సో అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీ ప్రాబ్లం ఇలాంటిది, సో మీరు ఇట్లా రెగ్యులర్గా చెకప్స్కి రావాలి, దెన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, సో ఇవన్నీ మీరు ఓకే అనుకొని అంటే ఇట్లా సో అండ్ సో స్కాన్స్ ఉంటాయి, సో ఇవన్నీ ఓకే అని అనుకుంటే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పారు. సో ఓకే అంటే అన్ని హాస్పిటల్ తిరిగేసి నేను అలసిపోయాను. ఇంకా
గాడ్ గ్రేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, కానీ లాస్ట్ ఛాన్స్ చూద్దాం అనేసి వచ్చిన. బట్ 6 months అనుకుంటే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. 6 months లోపే నాకు కన్సీవ్ అయ్యాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. హ్యాపీ ఎంతంటే నో వర్డ్స్ చెప్పలేను, అంత హ్యాపీ టుడే. చాలా హ్యాపీ. మా బిగ్ సో ఫైనల్లీ బేబీ బాయ్ ఆర్ గర్ల్? గర్ల్, క్యూట్ బేబీ, జస్ట్ లైక్ జ్యోతి మేడం. ఓ మై గాడ్, సూపర్. సో అంటే నార్మల్గా మీ పెళ్ళి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి సిన్స్ 5 years అవుతుంది. సో 5 years అవుతుంది. నాకు ఏంటంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండేది, ఐ మీన్ పీసీఓడి ప్రాబ్లం. ఎక్కడ వెళ్ళినా మీకు పీసీఓడి ప్రాబ్లం కదా మేడం, కొంచెం టైం పడుతుంది, సో ఇలా అనేసి చాలా లెంతీగా చెప్పారు నాకు మెడిసిన్స్ గురించి. ఓ మై గాడ్, నేను అంత లెంతీగా అంటే జాబ్ చేయాలి ఉంటుంది, సో ఇంట్లో వర్క్ ఉంటుంది, అంత మాత్రాన. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు మా అత్తయ్య కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ థింగ్ నాకు స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నా లైఫ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జ్యోతి మేడం, దెన్ మా అత్తయ్య. ఎందుకంటే తన ఎంకరేజ్మెంట్ చెయ్యడము, నన్ను ఇలా కాదు ఇలా ఉంటుంది అని తన ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లనే నేను ఇక్కడ వచ్చాను. షీఈ్ మై ఆంటీ, ప్లీజ్ ఒకసారి చూపించండి. అత్తమ్మ, మా అత్తయ్య ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల నాకు ఈ పాప దక్కింది. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ 2 persons ఇన్ మై లైఫ్, మై ఆంటీ అండ్ జ్యోతి మేడం. అండ్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే చాలామంది వీడియోస్ చూస్తారు ఇది నార్మల్ ప్రమోషన్ గురించి చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. నో లైక్ దాట్. నేను కూడా చూశాను, ఈవెన్ మీలాగే నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చాను. ఏంటంటే 49, ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను కదా ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ వచ్చి ఒక బేబీని తీసుకొని వెళ్ళాను అంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. సో 49 అయితే ట్రస్టబుల్ 49కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళరు. ఈవెన్ మీరు బాబునో అమ్మాయినో తీసుకొని వెళ్తారు, ఇస్ ద గ్యారంటీ. ఈవెన్ నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా కింద ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇది 49 అంటే చాలా నమ్మకం అనేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ అందరూ అత్తమ్మతో పాటు అందరూ ఇక్కడే వచ్చారా? అంటే ఓన్లీ 1 babyయా, మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యారు? లే 1 baby, షీఈ్ 9 months రన్నింగ్. ఫైనల్లీ ఇందాక మీ కజిన్ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ 49లో లక్తో కలిసి వచ్చింది. ఒక బేబీ ఇక్కడ బర్త్ ఇచ్చాక మళ్ళీ న్యాచురల్ బేబీ అనేది వచ్చిందని చెప్పారు. మీకు కూడా ఐ హోప్ సో అలానే వస్తే బాగుంటుంది. యా, నాకు న్యాచురల్ గానే రావాలి అనేసి ప్లానింగ్. సో ఇప్పుడు తిను చిన్నగా ఉందనేసి ఆ ప్లానింగ్స్ ఏం చేయలేదు మేము. దెన్ వెయిట్ అండ్ సీ నెక్స్ట్ బేబీ. యా, ఒకసారి మీ పాపను కూడా చూపించాలి. లక్కీ గర్ల్ అండ్ మోస్ట్ ఫేవరెట్. ఇంకోటి ఏంటంటే 49 ఇట్లా మెడిసిన్స్ తినడం వల్ల బేబీ వీక్ ఉంటారు, ఏంటంటే యాక్టివ్ ఉండరు. అలాగనేది అలా ఏం కాదు. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, మై బేబీ సో యాక్టివ్ గర్ల్, షీఈ్ సో యాక్టివ్ అండ్ ప్రిటీ, షీఈ్ గోల్డ్, గాడ్ గిఫ్ట్ ఫర్ మీ. యా, మీ ఆనందం తెలుస్తుందండి. గాడ్ ఇస్ జ్యోతి మేడం. గాడ్ ఎవరంటే నాకు కనిపించిన దేవుడు ఎవరు అంటే కనిపించే దేవత జ్యోతి మేడం చెప్పాలంటే. యా, సూపర్ జ్యోతి మేడం. ఇక చూడండి యాక్టివ్ గర్ల్. ఓ మై గాడ్, బేబీస్ పుట్టాక ఇంత అల్లరి పిల్ల పుట్టిందా 49లో అంటారు ఈ బేబీ చూసి. షీఈ్ ద యాక్టివ్ గర్ల్. నాకు పేరేం పెట్టారు? అయాన్షి. అయాన్షి, వావ్, బాగుందండి పేరు, నిజంగా చాలా బాగుంది. హౌ క్యూట్ చాలా క్యూట్. నా బేబీ కూడా ఎదిగి నార్మల్గా మీకు బర్త్ అనేది కూడా ఇక్కడే ఫర్టిలిటీలోనే ఇక్కడే? నో డెలివరీ అంటే బేబీ డెలివరీ నో బేబీ డెలివరీ ఇక్కడ కాలేదు. ఐ మీన్ ఇంటి దగ్గర చూపించుకున్నాను నియర్ బై. ఇక్కడ కొంచెం 3 months దాకా ఇక్కడికి వచ్చాను. తర్వాత ఓకే అమ్మ అంతా నార్మల్ ఉంది నీకు అనేసి వెళ్ళండి అంటే ఇంటి దగ్గర చూపించుకున్నాను ఇంకా నేను. యా, ఒకసారి మీ అత్తమ్మ గారితో కూడా మాట్లాడదాం. నమస్తే అమ్మ, మీ పేరు? రమాదేవి. మీరు హైదరాబాద్లోనే ఉంటారా? హైదరాబాద్. ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నార్మల్గా? చాలా బాగుంది. మేము చాలా చోట్లలో తిరిగినాం, చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా ఇక్కడ మాకు లక్కీ దొరికింది. మీరు ఇంకెంతమందికైనా చెప్పడం జరిగిందా ఇతరులకు సంతానం లేని? చెప్పినా కొంతమంది డబ్బుకు ఇవి వెనకాడుతున్నారు. అంటే చెప్తూ ఉంటే కూడా నార్మల్గా కొంతమంది నమ్ముతూ ఉంటారు, కొంతమంది కొట్టి పడేస్తూ ఉంటారు. నేను అదే చెప్పిన, డబ్బు పెట్టినందుకు మనకేం ఇది లేదు, అవుతుంది అక్కడైతే. మీరు ఆ నమ్మకంతో పోవాలి. అదే చెప్పి నార్మల్గా ఎలా ఉందంటే జనరల్ గా మనం హాస్పిటల్లో అయినట్టేనా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మోటివేషన్ ఒకటి ఉండాలి. ఏంటంటే పేరెంట్స్ అరే తిరిగావు కదా ఇంకెందుకు చూయించుకుంటావు, అత్తమామలు ఇట్లా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, అలా కాకుండా మా అత్తయ్య చాలా మోటివేషన్ చేసింది నన్ను. తన వల్ల ఇంత దూరం వచ్చేసి ఈ గాడ్ని తీసుకున్నానంటే మా అత్తయ్య వల్లనే. చాలా మోటివేషన్ చేసింది నాకు మా అత్తయ్య. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ మై ఆంటీ. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ మై ఆంటీ. వెరీ యాక్టివ్ బేబీ. మీరు కూడా 49కి రండి, ఇలాంటి యాక్టివ్ బేబీతో వెళ్ళండి. పట్టడానికి ఇంట్లో అట్లా ఉంటుంది. మా బాధ అంతా వెళ్ళిపోయింది ఆమెను చూడంగానే.
ఇంటి మహాలక్ష్మి ఇంటి మా అది డ్రీమ్ లాగా అయిపోయింది నాకైతే 5 years ఇన్ని హాస్పిటల్ తిరిగి ఇన్ని స్కాన్స్ అస్సలు మహాలక్ష్మి వచ్చింది మా ఇంటికి చాలా థ్యాంక్స్ రా. సో చూసారు కదా 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో ఎంతో సంతోషంగా మీరు ఇక్కడికి అంటే ఎలాంటి దిగులు భయాలు పెట్టుకోకుండా ఇక్కడికి రావచ్చు. అదేవిధంగా మీరు ఒక పేరెంట్ అయి బయటికి వెళ్ళొచ్చు. నిజంగా ఖచ్చితంగా అయినటువంటి 100% హామీ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ. అదేవిధంగా మీరు ఖర్చు గురించి కూడా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నార్మల్గా జనరల్గా బయట హాస్పిటల్స్లో ఏదైతే ఖర్చు వస్తుందో అలానే అనిపించిందా? మీకు ఏమైనా ఎక్కువ ఏమైనా ఖర్చు అంటే చూడండి, మనం ఎంత సంపాదించినా పిల్లలు లేనిది వేస్ట్ అది. సో నాకు చెప్పినట్టయితే పిల్లలు అంటే ఎంతనైనా పెట్టవచ్చు, బట్ ఈ హాస్పిటల్ ఏంటంటే మనకు ఉన్నంత వరకే ఉంది ఖర్చు అనేది, ఎక్కువ లేకుండా. దెన్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వడం, ఇట్లా ఉమెన్స్ డేకి ఇప్పుడు 25% డిస్కౌంట్స్, అలా డిస్కౌంట్ టైంలో నేను కూడా అప్రోచ్ అయ్యాను. సో నాకు కూడా మనీ వల్ల అంటే బడేనేం అవ్వలేదు. పిల్లలు ఉంటే మనీ నథింగ్ అని అనుకుంటాను నేను. కరెక్ట్గా చెప్పారు. చూసారు కదా, ఇలాంటి పేరెంట్స్ ఎంతో మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. మనం మాట్లాడడం తెలుసుకున్నాం, పిల్లల్ని కూడా చూసాం, ఎంతో యాక్టివ్గా ఉన్నారు. మనం జనరల్గా బయట చూసే వాళ్ళకన్నా కూడా ఎంతో యాక్టివ్గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీ అంటున్నారు. అదేవిధంగా కొంతమంది అయితే ఇక్కడ 49లో బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా న్యాచురల్గా బేబీ అనేది కూడా వాళ్ళకి రావడం జరిగిందంటూ కూడా చెప్తున్నారు. ఓకే, 1 టైంలోనే 3 బేబీస్తో కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు అంటే అలాంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. ప్రజెంట్ 25% డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది మీకు. సో 49 ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని ఖచ్చితమైన నమ్మకం ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఖచ్చితమైనటువంటి సంతానంని కూడా ఇస్తుంది. మీరు ఖచ్చితంగా నమ్మొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.